안녕하세요. 혹시 제 목소리가 잘 들리실까요? 혹시 안 들리시는 분이 계시면, 개인 노트북에 그 오디오 설정을 한번 다시 확인이 좀 필요할 것 같습니다. 네. 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 2024년을 시작하면서 인도네시아 할랄 심사기관인 에피폰부에서 주최하고 주관하는 할랄 인증, 인도네시아 및 글로벌 할랄 시장 진입 전략 웨비나를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 웨비나 순서는 에피폰무의 디렉터인 빵 무슬리 분이 오프닝을 시작을 하실 거고요. 첫 번째 섹션은 에피폰무의 한국 지사인 인니알라 코리아의 김희진 부장인 제가 인도네시아 및 그 외 무슬림 국가 대상 할라 인증 규정에 대해서 이야기를 할 예정입니다. 두 번째 섹션으로는 동사인 윤지연 책임연구원이 인도네시아 할라 인증 절차 및 필요사항에 대해서 말씀을 드릴 예정입니다. 웨비나를 진행하는 동안에 질문 사항이 있으시면 채팅방에 좀 남겨주시면 저희가 추후에 취합을 해서 웨비나 발표를 다 마치고 나서 Q&A 시간에 질문 사항에 대한 답변을 드릴 예정이고요. 개인 화면창은 조금 다소 불편하시다고 하시면 꺼두셔도 괜찮고, 음소거는 반드시 부탁을 드리도록 하겠습니다. 지금부터 한라 인증 인도네시아 및 글로벌 한라 시장 진입 전략 오프닝을 시작하도록 하겠습니다. 빵 무슬리, are you there? To start the opening meeting? Okay, yeah. Okay. Okay. So let me share my presentation. Hello, Bella. Can you see my Yeah. screen? Yeah. Yes, I can see that. Okay. So good morning, everybody. So in this session, I want to share with you briefly certification regulation, especially for Indonesia, and we still have a time. We can share also the regulation in Muslim major countries. Bella. 오늘 오프닝 시간에는 간략하게 인도네시아에 관련된 할랄 인증 관련 법령이라든지 규정에 대해서 간단하게 빡 무슬리 분이 말씀을 해주실 예정입니다. 오케이? So for Indonesia, we have a new law, law number 33, 2014, and law number 6, 2023. So from this law, we know later that certification is become mandatory for all, not only for finished goods, but also services that distributed in Indonesia. And then we also have a one government regulation number 39, 2021. So in this regulation, we can find the the timeline, the deadline of the target of our certification for Indonesia market. Kira. 인도네시아 할랄 레귤레이션에 관련하게 설명을 드리면 지금 7가지에 대해서 정부 법령이라던가 법률에 대해서 이제 이미 나와 있는 상태이고요. 여기에서 가장 중요한 부분들은 법령 2014년 제33호에 의한 할랄 제품 보장과 법령 2020년 제11호에 관련된 일자리 창출에 관련된 부분들은 앞으로는 인도네시아에 유통되고 거래되고 판매되는 모든 제품들에 대해서 할랄 인증을 의무화하겠다라는 내용들이 담겨져 있는 법령이라고 이해하시면 좋으실 것 같고요. 세 번째인 정부 법령인 2021년 제39호 할랄 제품 관련된 우리 시행 관련된 부분에 대한 관리 부분인데요. 여기에서는 어떤 산업군, 어떤 제품군별로 인도네시아에 유통될 때 할랄을 의무화해야 되는지에 대한 타임라인이 명시되어 있다고 보시면 좋으실 것 같습니다. 오케이, 빵 무슬리? Yeah. So from this regulation, we can find here that all of the products that will be distributed in Indonesia, they must be halal. And then the exception is only for the haram products. It means this is the product for Muslim, it is not allowed to consume these products. So like whiskey, alcoholic beverage, blood, wine, beer, and so on. And the second one, the exception is only for the all of products in the what they call the positive list.
You can find the list in the Ministry of Religious Affairs Decree number 1360 2021. Bila. 할랄 규정 내에서 일단 첫 번째로 좀 알아두셔야 될 내용들은 일단 모든 제품, 인도네시아에 유통되고 있는 모든 제품들은 반드시 할랄 인증을 획득해서 유통이 돼야 되는 부분이 있는데 그 인증을 받지 않아도 돼야 되는 제외 사항이 있습니다. 첫 번째는 하람 제품인데요. 여기 나와 있는 예제로 뭐 술, 위스키라든지 라드라든지 와인이라든지 이런 부분들에 대한 거는 명확하게 하람이라는 제품이 명확한 부분이기 때문에 이런 하람 제품들은 인증을 받지 않고 유통이 가능한 부분들이 있고요. 그리고 종교부에서 나와 있는 우리 2021년도 제 1360호에 해당되는 파지티브 리스트에 나와 있는 모든 제품 형태는 인증을 받지 않고 유통이 가능하다라고 지금은 명시되어 있는 사항입니다. 빵무슬리? Okay. Service in more detail than for the finished goods here is consists of a foods, beverage, wrap, and cosmetics, and then chemicals product, biological product, GMO product, for who which related with the food, beverage, wrap, and cosmetics, and also the consumer goods. But for the consumer goods, the mandatory is only for those that come from the animal sources or contain animal-derived materials. Derived. 우리가 인증을 받아야 되는 제품 형태에 대해서 조금 다소 세부적으로 설명을 드리면 일단 최종 제품과 서비스에 해당되는 부분들이 해당이 되는데요. 일단 최종 제품에 해당되는 부분에는 식품이랑 음료, 그리고 의약품, 화장품들이 이제 포함되어 있고 우리가 화학 제품이라든지 아니면 생물학적인 제품이라든지 유전자 병용 제품 이런 것들도 인증 대상이긴 하나 일단 이 부분에 대해서는 뭐 식품이라든지 음료라든지 의약품이라든지 화장품에 직접적으로 연결이 되어 있거나 관련되어 있는 제품들에 한해서 인증 대상이라고 보시면 좋으실 것 같습니다. 마지막으로 우리가 소비재에 관련된 부분들도 일단 이 소비재가 동물에서부터 유래되어 있거나 아니면 동물의 원료가 포함되어 있는 경우에 대해서도 인증을 받아야 되는 품목으로 지금은 구성이 잡혀져 있는 사항입니다. 황무슬리? Yeah. And then for the services, they also must be certified for slaughterhouse, or manufacturing company, retailer, restaurant, cafe, and so on, and also for the logistics. So and then uh, the finished good or services that are certification is mandatory. You can find more detail in the Ministry of Religious Affairs Decree number 748 2021. Bila. 최종 제품에 해당되는 한라 인증에 대한 부분들도 앞서 설명이 드렸지만 우리가 서비스에 관련된 부분들도 한라 인증의 의무화에 포함되어 있습니다. 그 서비스라고 하는 부분들은 여기 나와 있는 것처럼 라든지 뭐 가공이라든지 창고, 물류, 마케팅, 전시 관련된 뭐 이런 것들이 다 표현되어 있는데요. 다소 세부적으로 말씀을 드리면 일단 도축장 혹은 도축 서비스에 해당되는 부분들도 한라 인증을 반드시 받아야 되고요. OEM이라든지 OEM 하는 그런 임가공 제조업체들도 한라 인증을 받아야 되는 대상입니다. 또 소매업이라든지 레스토랑이라든지 커피숍이라든지 아니면 호텔 내 식당이라든지 뭐 이런 부분들도 한라 인증을 받아서 이제 운영이 돼야 되는 부분들이 있고요. 물류 서비스도 한라 인증 의무 대상입니다. 요거의 세부적인 사항들은 우리 종교부 법령에 2021년 제 748호에 세부적으로 명시되어 있으니 이 부분에 대해서는 한번 확인해 보시는 것도 도움이 되실 거라고 보입니다. 오케이, 팡무슬리? Yeah. So this one, I want to explain the deadline for the house certification. So this one is the deadline. So for food and beverage, the deadline will be October 2024. So if your product is food and beverage, and then to sell to Indonesia, so the product must be certified before October this year. This one is for supplement and traditional medicine. This one is for the cosmetics, so they have a different deadline, but they must be certified before this pillar.
제품별로 우리가 한라 인증을 의무화를 이제 도입하는 타임라인들이 이제 명시가 되어 있는데 올해인 2024년도 10월 달부터는 식품하고 음료 제품에 대해서는 한라 인증을 반드시 획득해서 유통돼야 되는 걸로 지금은 이제 확인이 됐고요. 우리가 의약품이라든지 아니면 화장품 혹은 화학 제품 그리고 유전자 변형 제품 이런 것들은 2026년도까지 우리가 인증을 획득해서 유통이 돼야 되는 부분들이 있고 의약품은 우리가 이제 좀 세부적으로 구분되어져서 뭐 그린닷이라고 하는 처방전이 필요 없는 의약품이라든지 아니면 뭔가 판매 제한적인 블루닷이라고 하는 의약품 같은 경우에는 2029년까지이고요. 나머지에 대한 그 처방전이 필요한 그 의약품을 포함된 부분들은 2034년까지 타임라인이 정해져 있는 사항입니다. 쌍무슬리? Okay. So another deadline or timeline, this is for consumer goods, and then this one is for the medical device. Yeah. Bella. 소비재와 이제 의료기기에 해당되는 부분들도 인증을 받아야 되는 제품군에 포함이 됩니다. 그래서 여기에 나와 있는 소비재에 해당되는 부분들 중에 우리가 의료라든지 아니면 가정용품이라든지 뭐 이런 부분들은 2026년도까지 인증을 받아서 유통이 돼야 되는 부분들이 있고요. 의료기기에 따라서 레벨들이 구분되어 있는데 이 레벨들에 따라서 2026년도냐, 2029년도냐, 2034년도 이렇게 나눠진 형태로 지금은 정해져 있는 사항입니다. 쌍무슬리? Okay, then this one, the timeline for the specific products, biological products like the vaccine and also medical device, this letter D, and then the timeline for the service will follow the timeline of the products that they manage. So if you have a business in Indonesia for logistics, like for example, and you manage the food and beverage, then your logistic must be certified also before October 2024. Bila. 남아있는 이제 나머지인 하나인 제품군은 일단은 생물학적인 그리고 그 메디컬 디바이스에 해당되는 의료기기 D에 해당되는 레벨 같은 경우에는 39년도까지인데요. 백신도 여기에 해당된다고 지금 말씀해 주셨고요. 우리 서비스에 대한 부분들도 인증을 받아야 되는 그 의무사항이 포함되어 있는데 이 서비스는 그 제품군이 어떤 서비스에 관련 있느냐에 따라서 타임라인이 거기에 맞춰져서 이제 의무화가 적용된다고 보시면 됩니다. 예를 들어서 물류 서비스인데 이 물류가 메인으로 식품하고 음료에 해당되는 물류 서비스를 제공한다고 하면 식품과 음료에 해당되는 타임라인에 맞춰서 2024년도에 물류 서비스도 인증을 받아서 서비스를 제공해야 되는 타임라인으로 이해하시면 좋으실 것 같습니다. 오케이? Okay, so only for the specific products, the mandatory will be October this year. I put the more detail here. So the first one is food and beverage as finished goods, the products. Uh, then raw material activity for processing also for food and beverage, they must be certified also. Meat and slaughterhouse, and then some services for manufacturing, retailer, retail, and so on. So if your finished good of its services under these four items, so you have to be your product or your service have to be certified before October this year. Killer. 오케이. 올해인 2024년 10월 17일부터 의무화 정책이 실질적으로 일단 시행이 됩니다. 그래서 올해에 해당되는 제품군은 이렇게 크게 네 가지로 나눠져 있는데요. 일단 식품하고 음료에 해당되는 게 첫 번째고요. 또 식품과 음료에 관련되어 있는 원료라든지 첨가제, 가공보조제도 할랄 의무화가 돼서 이제 유통이 돼야 되는 부분들이 있고 뭐 정육점이라든지 아니면 도축장 이런 부분들도 올해 안에는 인증을 획득해서 유통이 돼야 되는 부분들이 있습니다. 그 외에 서비스적인 부분에서는 인가공 제조업체라든지 물류라든지 소매업 그리고 레스토랑 뭐 이런 부분들도 올해에는 인증을 도입해서 유통하거나 서비스를 제공해야 된다.
라고 알고 계시면 도움이 될 것 같습니다. Okay, so 오케이? that's some point I think that I want to share with you about the halal regulation. Means the next speaker will explain more detail about this regulation and then also the procedure criteria how to get a certificate for Indonesia market and also for other markets. So please stay for this seminar. Thank you for your kind attention. Bella. 오케이. 땡큐. 빡 모슬리분이 일단 간략하게 오프닝으로 인도네시아 법령에 대해서 설명을 좀 해주셨고요. 관련돼서 세부적인 법령에 대한 부분은 섹션 1에서 설명을 더 추가적으로 드릴 거고, 인도네시아 할랄 인증에 대한 절차라든지 규정이라든지 이런 부분들에 대해서는 섹션 2에서 이제 오늘 말씀을 드릴 예정입니다. 오늘 이 웨비나를 통해서 많은 부분들에 대한 도움을 조금 가져가셨으면 좋을 것 같고요. 지금부터 섹션 1에 대한 시작을 하도록 하겠습니다. Thank you, Bella. Thank you. Thank you, 박 Thank you. 모슬리. Thank you. I will stand by here. Okay, Okay, yeah. Please continue the next session. I'm going to share the screen. Okay. 화면들은 잘 보이실까요? 네. 첫 번째 시간인 인도네시아 및 그 외 무슬림 국가 대상으로 할랄 인증 규정에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 섹션에는 제가 이제 말씀드리고 싶은 부분은 크게 세 가지로 나눠져 있는데, 첫 번째는 할랄 시장에 대한 규모에 대해서 설명을 드릴 거고요. 두 번째는 인도네시아 할랄 규정을 좀 세부적으로, 이미 이제 앞서서 굵직한 부분들에 대한 거는 빵 무슬리 분이 이미 설명을 해주셨지만, 그 내용을 토대로 조금 다소 세부적인 내용들을 한번 얘기해 보려고 합니다. 그리고 마지막으로는 인도네시아 말고 그 외에 다른 무슬림 국가에 대한 할랄 규정들은 어떻게 지금 되고 있는 건지에 대해서 설명을 드려보도록 하겠습니다. 무슬림 인구 분포도가 사실은 우리가 시장에 대한 규모들을 알 수 있는 부분들이 있다 보니까요. 우리가 2019년도 세계 이슬람 보고서 현황을 토대로 그 자료를 확인해 보니까 2019년 기준으로 일단 세계의 무슬림 인구가 18억 명 정도로 달한다고 합니다. 그리고 할랄 제품 소비에 해당되는 이 무슬림 인구 내에 있는 소비 자체가 2조 2천억 달러라고 지금은 확인이 되는데 올해가 2024년도잖아요. 아마 데이터가 굉장히 많은 차이점을 다소 보이지 않을까 하고 있는데 요 밑에 있는 2024년도 2조 4천억 원이라고 하는 부분들은 2019년도에 검토됐던 데이터를 가지고 나와 있던 예상 수치이기 때문에 제가 봤을 때는 이거보다 줄진 않았을 형태일 거고 아마 더 많은 그런 증가세를 보이지 않았을까라는 생각을 한번 해봅니다. 사실은 세부적으로 우리가 뭐 앞으로 글로벌 시장에 대한 한랄 시장에 대한 부분들은 아직은 블루오션이다. 아니면 포텐셜이 굉장히 높다. 뭐 이런 부분들에 대해서 많이 얘기했지만 사실 저희가 수치적인 부분들을 한번 봐야지만이 그거를 피부로 사실 느끼는 부분들이 있어서 추가적인 설명을 드려보면 사실 우리나라 같은 출산율은 1%도 아직 안 돼. 0.7% 이렇게 돼서 이제 이해가 많이 나와 있는데요. 사실은 세계적으로 평균치가 그 연평균 2.4명 정도 증가율인데 우리 이슬람권 출산율은 3.1명 정도의 출산율을 갖고 있다고 합니다. 그래서 이게 뭐 지금 당장에서는 얼마 차이가 안 나는 것 같지만 앞으로 2030년, 2050년을 봤을 때에는 우리가 예상하건대 무슬림 인구는 전 세계적으로 아마 31% 정도가 넘을 거다라고 사실을 얘기하고 있어요. 그런 부분에 있어서 우리가 인도네시아라고 한 나라는 우리나라에서는 굉장히 매력적인 나라이긴 합니다. 그 이유인 경우는 사실 인도네시아가 세계 면적에서도 14위고 그리고 세계 인구 순위도 4위 정도가 되고 있어요. 그리고 경제 순위도 사실 우리나라하고 크게 다르지 않습니다. 우리나라는 10위인데 인도네시아는 15위 정도 되거든요. 그리고 할랄 시장에서도 앞서가고 있는 상황입니다. 그래서 인도네시아에 대한 수치들을 조금 들여다보려고 하는데요. 전 세계 인구수는 사실 4위에 지금 현재는 있고요. 그리고 이 4위인 인도네시아 인구수의 2억 8천만 명 중에 무슬림 인구가
89%, 거의 90%에 달하고 있습니다. 이러다 보니까 인도네시아만 사실 할랄 인증에 대한 부분들이 굉장히 예민하고 사실은 무슬림을 보호하고자 하는 정책들에 대한 것들이 지속적으로 나와 있는 거라고 이해하시면 좋으실 것 같고요. 우리가 인도네시아라고 하면 아직은 우리나라보다는 굉장히 멀리 위치되어 있는 나라이긴 하겠지만 국민 소득이 성장률이 굉장히 지속적으로 매년마다 높아지고 있어서 요거를 데이터를 봤었을 때 제가 한 1, 2년 전의 데이터였는데 4,100달러 정도 경제 성장이 4% 정도 올라가고 있다라고 되어 있고 인도네시아 한랄 시장 규모 자체에도 전체 소비의 11%가 인도네시아 소비가 되고 있다고 확인이 되고 있습니다. 한랄 식품 시장에 대한 가능성에 대해서는 사실 데이터들이 굉장히 많이 있어요. 우리가 구글 같은 경우에서도 여러분들이 한번 검색해 보면 식품에 국한되어 있는 한랄 시장에 대한 전망들을 굉장히 많이 보실 수 있는데 사실 식품에 국한되어 있었던 이유는 이 한랄 식품에 대한 히스토리가 워낙 오래돼 있다 보니까 그만큼의 데이터가 많이 나와 있는 거라고 이해가 되긴 합니다. 그리고 대표적으로 사실 우리가 직접적으로 섭취라는 부분들이 있다 보니까 사실 식품에 대해서 많은 데이터들이 나와 있는데요. 여기에 도표를 보시면 전체 그 데이터하고 OIC 국가의 데이터들에 대한 차이점들을 보고 있는데 도표에 있는 그림만 봐더라도 사실은 지속적으로 조금씩의 성장을 하고 있는 부분들이 확인되고 있습니다. 인도네시아에 대해서 이제 얼마큼 한라 시장에 대해서 인도네시아가 매력적이냐라는 부분들에 대한 데이터를 여기 페이지에서 확인할 수 있는데요. 사실 여기 보시면 파키스탄을 제외하고 나서는 한라 식품에 대한 지출 부분이 모든 나라들이 다 상승세에 있어요. 2014년도와 2015년도에 대한 지출 기준에 대한 데이터와 2018년도와 2019년도의 데이터를 보시면 일단은 모든 그 무슬림 국가들이 일단은 다 증가세가 다 보이고 있는 상황에서 그중에서도 인도네시아 가장 탑으로 한라 식품에 대한 지출 부분들로 차지되고 있습니다. 그래서 인도네시아는 사실은 굉장히 매력적이면서 빅 마켓이라고 볼 수 있는 부분들이 있고요. 인도네시아만 따로 딱 떨어져서 이 위에 도표대로 한라 식품 같은 경우에는 1,585억 달러의 규모의 시장이고 사실 전 세계 시장에서 가장 큰 부분으로 차지하고 있습니다. 한라 인증 받아야 될 인증들이 사실 굉장히 많으시죠. 여기 오늘 참석하셨던 담당자분들, 기업분들 이렇게 다 오셨는데 사실은 바다의 인증들이 굉장히 사실 많은데 인도네시아 수출을 막상 하려고 하니 앞으로는 인도네시아가 의무화가 된다고 하는데요. 사실은 앞서 말씀드린 것처럼 인도네시아는 유독 무슬림의 인구수가 굉장히 높은 나라이긴 합니다. 하지만 우리가 인도네시아만 바라볼 부분은 사실 아니라 전 세계적인 시장 자체가 사실 무슬림들이 굉장히 많이 분포되어 살고 있는데 그 무슬림들 혹은 비무슬림들 또한 어느 특정적인 부분에 대해서 할랄에 대한 니즈가 점점점 많아지고 있고 높아져 가고 있는 상황입니다. 인도네시아 자국 같은 경우에는 어릴 때부터 할랄에 대한 중요성에 대해서 교육을 많이 한다고 해요. 이런 인식들이 굉장히 높아져감에 따라서 그만큼에 대한 수요가 많아지니까 요구사항들이 이 제품들이 한라 인증을 받아야지만이 유통될 수 있는 요구사항들이 이제 회사로 쪽으로 접수가 되고 나면 회사에서 인증을 받아서 그리고 나서 그 시장에 진입할 수 있는 프로세스로 이렇게 갈 수 있는 흐름으로 지금은 이어져 가고 있습니다. 여기까지 이제 할랄 그 시장에 대한 부분들을 간단하게 설명을 드렸고요. 두 번째로는 이제 인도네시아에 해당되는 할랄 규정에 대해서 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. 앞서서 우리가 무슬리 분이 일단 설명을 좀 해주셨는데요. 우리가 이제 세 가지의 굵직한 할랄 제품 보증 관련된 규정들을 조금 말씀을 드리는 게 도움이 될 것 같다는 생각이 듭니다. 일단은 유유라고 하는 부분은 인도네시아에서 법률로 아예 딱 만들어진 거라고 보시면 돼요. 그래서 법률 2014년 제33호에는 할랄 제품 보증에 관련된 법안이 2014년도에 마련됐습니다. 그래서 2014년도에 처음 스타트가 돼서 사실은 2021년도 맨 마지막에 있는 정부 규정에 대한 시행령들이 나왔는데요. 사실은 5년 동안에 우리가 어느 이 부분들에 대해서 할랄 제품 보증에 대한 의무화로 가는 부분에 대해서 5년 동안 유예 기간을 사실은 2019년도까지 좀 가졌었었죠. 그리고 나서 인도네시아 관련된 정부 규정
2011년도 제39호에 관련돼서 한란 제품 보증에 대해서 시행은 어떤 방식으로 어떤 규정을 갖고 해야 한다라는 부분들로 나왔고, 최근에 인도네시아 법률로 2023년 제6호에 관련돼서는 일자리 창출에 대한 법률들이 제정이 된 상태입니다. 그래서 우리가 이제 그냥 일자리 창출에 대한 잡 크리에이션이라고 되어 있는 부분으로만 국한되어 있어서 저도 이 법령에 대해서 조금 세부적으로 한번 봤더니요. 우리가 이제 인도네시아 내에 소규모 중소기업, 대기업 포함해서 우리가 전자상거래 관련된 우리가 부분들에 대해서 그 기업들을 뭐 이렇게 설립하게 되고 생산하고 자금을 뭐 보조해주고 마케팅을 하고 뭐 이런 것들에 대한 것들로 아주 큰 범위의 법이 생긴 거더라고요. 여기에는 세부적으로 중간중간 할랄에 대한 부분들이 포함되어 있다고 보시면 좋으실 것 같아요. 인도네시아만 유일하게 한라 인증이 의무화가 도입이 됩니다. 그래서 우리가 반드시 알아야 되는 부분에 대한 두 가지를 부분을 설명을 좀 드려보려고 하는데요. 첫 번째 해당되는 제1조에 해당되는 부분들은 그런 인도네시아에 유통되고 있는 할랄 인증의 의무화 대상은 도대체 어떤 제품들이냐라는 내용들이에요. 처음에 우리가 2014년도에 법령이 만들어져 있을 때는 모든 제품이라고 표시가 되어 있었습니다. 여기 나와 있는 것처럼 식품, 음료, 의약품, 그리고 화장품, 화학제품, 생물학적인 제품, 유전자 조작 제품, 뭐 소비재 관련된 인도네시아에 거래되고 유통되고 판매되는 모든 제품들은 한라 인증을 반드시 받아야 된다라고 2013년도에 만들어졌습니다. 그리고 네 번째는 말씀드린 것처럼 인도네시아로 수출, 유통, 거래되는 모든 제품들은 한라 인증을 반드시 받아야 된다는 게 사조에 명시가 되어 있는 것 부분이고요. 앞서서 우리가 무슬리 분이 말씀해 주셨던 부분들이 다시 약간의 제정이 돼서 현재는 도입이 된 상태라고 보시면 좋으실 것 같습니다. 인도의 유통 제품들에 대한 구분들은 크게 나눠져 있습니다. 일단은 한국 내에서도 저도 질문들을 굉장히 많이 받았는데요. 인증 필수품이 과연 무엇이고 아닌 것들은 무엇이냐, 애매한 제품들은 어떻게 할 거냐, 이렇게 되어 있는데 앞으로 인도네시아 유통되는 제품들 중에는 애매한 제품은 이제는 없습니다. 그래서 인증을 반드시 받아야 되는 제품들은 우리가 앞서 말한 것처럼 뭐 식품이라든지 음료라든지 뭐 이런 여러 가지에 대한 제품들이 일단은 인증을 받아야 돼서 유통이 돼야 되는 부분들이고 이 제품들은 반드시 포장재에 할랄 로고와 우리가 등록을 할 때 인증서가 첨부돼서 이제 유통이 돼야 되는 부분들로 인증 필수 제품으로 아예 이제 딱 세팅이 되어 있는 상태이고요. 그 반대로 하람 제품이거나 우리가 위스키라든지 뭐 무슬림만 물론 90% 이상이 살고 있는 인도네시아이긴 하겠지만 무슬림이 아닌 사람들도 사실 인도네시아에 살고 있긴 하죠. 이제 그런 부분들을 뭐 고려한 부분들인지 모르겠습니다만 일단 하람 제품에 해당되는 부분들은 인증을 받을 수가 있는 제품이 사실 아니잖아요. 그렇기 때문에 하람 제품에 해서는 유통은 허가하겠다. 다만 포장재에다가 여기 나와 있는 요런 포장재 모양들을 부착을 해서 이 제품이 하람이라는 것들을 반드시 명시하면 유통할 수 있다라고 해서 이렇게 지금은 정해져 있는 상태고요. 이 두 가지가 존재되지 않은 인증을 받을 필요가 없는 제품들은 말한 것처럼 파지티브 뭐 원료라든지 아니면 신선 야채, 뭐 밭에서 우리가 과수원에서 사과라든지 배를 따서 그냥 뭐 간단하게 포장만 해가지고 유통되는 이런 제품들은 굳이 받을 필요가 없다. 그래서 파지티브에 해당되는 부분들, 이런 부분들은 사실은 인증을 받을 필요가 없는 제품이라고 이해하시면 좋으실 것 같아서 이 제품 같은 경우에 로고도 적용할 필요가 없고 인증서도 없을 뿐만 아니라 그래서 지금은 인도네시아는 앞으로 굵직하게 세 개로 구분돼서 유통이 돼야 되는구나 라고 이해하셔야 될 것 같습니다. 식품에 대해서 우리가 이제 BPJP라고 하는 인도네시아 한랄청에서 그 확정되어지는 제품 타입이 있습니다. 총 굵직하게 18개가 있고요. 이 18개의 파생돼서 세부적인 제품 타입들은 어마어마합니다, 사실은. 그래서 여기에 처음에 우리가 인증을 받으려고 할 때 우리가 인증을 받고자 하는 제품이 어떤 제품 타입에 그러니까 뭐 속해져 있는지 이런 것들 18개 제품 타입 안에서 선택을 하셔서 인증을 신청하셔야 되는 부분이 있다 보니까 이 부분에 대해서는 아마 BPJPH 홈페이지에나 보시면 제748호 2021년 법령을 다운로드 받아보시면 전체 아마 제품 타입에 대한
그 목록들을 확인해 보실 수 있을 것 같아요. 두 번째로는 이제 서비스에 대한 부분인데요. 이제 식품은 워낙 방대하고 워낙 많아서 별도로 페이지를 만들어 설명을 드렸던 부분이고, 음료에 해당되는 부분, 의약품에 해당되는 부분, 그리고 화장품에 해당되는 부분, 뭐 화학제품 이렇게 나눠져서 각각 음료는 2개 타입으로 나눠져 있고, 의약품 같은 경우에는 7개 타입으로 나눠져 있습니다. 화장품은 우리가 큰 타입으로 그냥 하나로 지정되어 있어서 뭐 염색약이라든지 샴푸라든지 비누라든지 이런 것들 다 코스메틱, 화장품에 속해져 있다고 보시면 좋으실 것 같고요. 화학 제품에도 2개 타입으로 나눠져 있고 생물학 제품도 유전자 변형 제품도 하나씩만 지금은 제품 타입이 나와져 있는 상황입니다. 소비재 같은 경우에도 일단은 10개 타입으로 나눠져 있는데 이 소비재 및 필수품에 해당되는 부분들은 모든 이 10개 타입의 뭐 인증을 받아야 되는 건 아니고요. 여기에서 우리가 동물이라든지 아니면 동물이 뭐 아니면 동물 유래되어 있는 원료가 포함되어 있는 제품인 경우, 뭐 의류인 경우에는 가죽 같은 부분들은 사실은 그 동물에서 우리가 뭐 가지고 와서 옷을 만들기 때문에 그런 부분들은 반드시 인증을 받아야 되는 뭐 이런 걸로 이해하시면 좋으실 것 같습니다. 서비스에 대한 부분들도 크게 우리가 7가지로 현재 나눠 있는데요. 뭐 도축장, 그리고 인가공, 물류, 포장, 유통 서비스, 판매 서비스, 그리고 레스토랑, 케이터링 이런 식으로 지금 크게 나눠져 있어서 우리나라에서는 아마 여기에서는 조금 고민해 봐야 될 부분들은 도축장, 우리가 뭐 닭 도축을 해가지고 인도네시아에 수출을 한다거나 이럴 때는 인증을 받아야 되는 부분들이 있고 물류에 관련된 부분들도 고민을 좀 해볼 필요는 사실 있을 것 같고요. 포장재 같은 경우에도 지금은 저희가 포장재가 원료로 등록돼서 검토가 되고 있는 부분인데 포장도 앞으로는 인증을 받아야 되는 서비스에 포함되어 있기 때문에 이런 부분들도 관련된 기업들 같은 경우에는 잘 염두에 두셔서 준비를 하셔야 될 것 같다는 생각이 듭니다. 한라 인증 의무화 단계 적용 시점이에요. 사실은 앞서서 우리가 제품군에 따라서 우리가 설명을 좀 드렸습니다만 각 제품군별로 언제부터는 한라를 의무화가 적용이 돼서 진행이 되는데 맨 위에 있는 여기 나와 있는 첫 번째는 식품하고 음료 도축장 서비스는 여기 나와 있는 것처럼 2024년부터라고 보시면 좋으실 것 같고 여기에 나와 있는 첫 번째 라인 전통 의약품이라든지 화장품 그리고 우리가 소비재에 해당되는 부분들, 이런 부분들 같은 경우에는 2026년도까지는 인증을 받으셔서 유통을 하셔야 되는 부분들이 있고요. 나머지 밑에 있는 부분들은 각각에 따라서 우리가 2029년이 될 수도 있고, 34년이 될 수도 있고, 뭐 이렇게 진행될 수 있습니다. 그래서 그 부분에 따라서는 될 수 있는데, 가끔씩 이렇게 물어보시는 분이 있어요. 지금 시점에 저희가 유통을 하려고 하는데 지금은 2024년 10월 17일이 아니잖아요. 그러면 지금은 인증 없이도 유통이 가능한가요? 가능합니다. 현재 시점은 사실은 2024년 10월 17일부터 시행이다 보니까 지금 시점에서 바로 이제 인도네시아 들어간다고 했을 경우에는 현 시점에서는 인증 없이 유통 가능하다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 인도네시아 한라 인증서가 이제 크게 2가지로 이제 구분이 됩니다. 일단은 첫 번째로는 인도네시아의 한라 인증서. 우리가 엘피폰 무이에서 심사를 하고 무이한라 확정서를 받아서 무이한라서를 제출해서 BPJPH 한라 인증서를 받아서 유통하는 경우가 인도네시아 한라 인증서를 유통 가지고서는 구분되는 형태이고요. 두 번째 해외 한라 인증기관에 대한 한라 증명서 같은 경우에는 BPJPH하고 우리가 서로 교차 인정하는 부분에 대한 외국, 해외의 그 할랄 기관들에 대해서 그쪽 기관에 대해서 인증을 받아서 우리가 BPJP 쪽에다가 등록을 하고 나서는 우리가 그 인증을 가지고 유통할 수 있는 2가지 구조로 나눠져서 이제 가져갈 수 있다라고 보시면 좋으실 것 같고요. 2가지를 크게 다르게 볼 수 있는 가장 중요한 부분들은 인도네시아 한라 인스서 같은 경우에는 유효기간이 없이 평생 유효한 부분들이 있습니다. 물론 갱신을 해야 되는 가끔의 조건들이 있어요. 뭐 원료에 대한 변경이 있다거나 뭐 제조의 공정이 바뀌었다거나 아니면 제품에 대한 뭐 이름이 바뀌어야 된다거나 이런 부분들에 대해서는 갱신을 해야 되는 조건들이 있습니다만 변경 사항이 없다고 하면 지금 인증을 가지고 계속 유통할 수 있다라고 이해하시면 좋으실 것 같고요. 해외 한라 인증기관 같은 경우에는 기관에 따라서 인증 유효기간들이 있죠.
있죠. 1년마다 있는 기관들도 있고, 3년마다 있는 기관들도 있고, 뭐, 말레이시아 자켓 같은 경우에는 2년마다 인증을 가져야 되는 기관들이 있습니다. 그래서 거기에 따라서 갱신을 계속 하셔야 되는 부분들이 있고요. 해외 한라 인증 기관의 인증서가 인도네시아 등록돼야지만이 이게 유통이 이제 가능한 시점으로 볼 수 있는데요. 지금 이렇게 등록해야 되는 주기 같은 경우에는 제가 알기로는 4년마다 한 번씩으로 이해하고 있습니다. 그래서 그 부분은 다시 한번 더블 체크가 좀 필요한 부분들이 있는데 제가 전달받기에는 현재는 그렇다고 알고 있습니다. 로고가 이제 적용되는 로고는 이렇습니다. 오늘 설명드리는 이 모든 규정에 대한 부분들은 인도네시아를 타겟으로 설명드리는 부분들이에요. 우리가 할랄 인증을 받아서 인도네시아 시장에 유통을 시키고자 할 때에는 앞서 말씀드렸던 BPJPH 인증서를 가지고 인증을 획득해서 인도네시아 유통이 돼야 되는 부분들이 있고요. 그리고 포장재에다가 여기 보이시는 인도네시아 할랄 마크를 부착하셔서 유통을 하셔야 되는데, 이미 인증을 받으셔서 예전에 무의 로고가 찍혀 있는 그 제품들이 있을 거예요. 요거 같은 경우에는 우리가 인도네시아에서 할랄 라벨링에 대한 법령이 나와 있는 부분들이 요 법령들인데요. 2022년 제88호에 해당되는 부분들에 대한 법령의 내용을 보시면 일단은 포장재가 있는데 새로운 로고를 찍기 위해서 포장재에 기존에 있는 거를 버릴 수는 없잖아요. 그래서 그런 부분들을 고려를 해서 기존에 무이알라 로고가 찍혀 있는 제품 같은 경우에는 2026년도까지 다 소진을 하고 2026년 전이든 언제든 그 제품 포장재가 소진되고 난 시점부터는 인도네시아 할랄 로고를 적용을 해서 유통을 하십시오라는 내용들이 여기 나와 있습니다. 그래서 요거를 써야 되는 기간 자체는 조금 넉넉하게 2026년도로 잡아줄 거로 제가 알고 있고요. 이미 포장재를 다 썼다라고 하면 앞으로는 요 로고를 부착해서 인도네시아 할랄 인증서에 나와 있는 그 번호를 여기다 명시한 다음에 유통을 반드시 하셔야 됩니다. 올해부터 시행되는 할랄 인증 의무화 부분들에 대해서 우리가 이제 행정 제재가 이제 나왔습니다. 이게 뭐 세부적으로 딱 나온 부분들은 사실 아닌데요. BPJPA 쪽에서는 우리가 2024년 10월 17일부터 제품이나 음료나 뭐 여러 가지 서비스의 일부 해당되는 부분들에 대해서는 인증을 의무화하는데 이 규정을 따르지 않은 제품에 대해서는 우리가 이런 행정 조치를 취하겠다라고 해서 이제 인폼이 나온 부분입니다. 첫 번째는 일단 서면 경고가 나갈 수도 있고요. 그리고 행정벌금 부과로 해서 우리가 벌금을 그 기업한테 뭐 이렇게 한다고 해요. 그리고 그 외에 뭐 한라 인증이 취소된다든지 아니면 유통되고 있는 모든 제품들을 다 회수할 수 있는 행정 제재를 취한다고 하니까요. 이 부분에 대해서는 미리 사전에 염두를 좀 해두고 가끔씩 유통 안 돼도 되던데요 라고 말씀하시지 마시고 혹시나 이런 부분들을 어, 미리 인폼을 드려야 앞으로는 이런 부분들의 행정 제재 조치가 있구나 해서 거기에 따라서 우리가 법에 맞게끔 유통을 하시기를 바랍니다. 인증을 우리가 이렇게 이제 지금 웨비나를 통해서 사실은 인도네시아는 할랄 의무화가 됐으니 인증을 반드시 받아야 됩니다라고 사실은 오래전부터 지속적으로 사실 인폼을 드리고 있는 부분은 사실 있습니다. 하지만 표면적으로 혹은 그런 내용들을 쉽게 접하지 못하신 부분들은 아마 너무 당혹스러우시기도 할 것 같다는 생각이 사실 들어요. 근데 식품이나 음료 같은 경우에는 올해 당장이다 보니까 사실은 이런 부분들에 대해서 굉장히 뭐 당장 뭐 유통을 현재 하고 있는 기업이라고 하신다고 하시면 약간 스트레스도 올 수 있는 부분들이 있는데요. 현재는 우리가 지금 이번 웨비나를 주최하고 있는 LP4MOV이라고 하는 인도네시아 심사기관에서 더 빠르게 이런 웨비나를 통해서 이런 사항들에 대한 법령이라든지 이런 것들을 알려드리고 거기에 대해서 절차들을 소개해드린 다음에 빠르게 대응해드리는 방법들을 찾아보고자 이렇게 웨비나를 하고 있는 부분들이라서 사실은 만약에 인증을 아직 준비하지 못한 기업이 있다고 하시면 저희 쪽으로 신청을 주셔서 빠르게 진행을 요청을 하시면 저희 쪽에서 최선을 다해서 그 기준에 맞게끔 서포트를 할 예정입니다. 인도네시아의 규정에 관련돼서는 여기까지 설명을 드렸고, 그럼 과연 다른 국가들 같은 경우에는 어떠냐라고 이제 많이 궁금해 하시는 건데요. 사실은 저희가
인도네시아 인증을 지금 2015년부터 이제 서포트를 계속 하고 있습니다만 가장 많이 받는 질문 중에 또 한 가지가, 인도네시아 한라 인증 받고 나서 이 인증서를 가지고 어느 국가 유통을 할 수 있어요? 라고 사실은, 많이들 물어보세요. 근데 사실 실질적으로는 각 나라별로 인증 기관들이 다 있고 그 나라에서 요구하고 있는 인증 마크와 인증 부분들이 사실은 존재합니다. 근데 유일하게 인도네시아만 한라 인증을 의무화 정책을 가져가고 있고요. 다른 무슬림 메이저리티 국가 같은 경우에는 아직 의무사항 형태는 아니라 선택사항으로 가져가고 있는 부분입니다. 다소 어떤 업체 같은 경우에는 사실은 그런 선택사항이라고 하더라도 제품에 대한 가치를 높인다거나 아니면 마케팅적인 요소로 인증을 받아서 유통을 하시기도 하죠. 그래서 다른 국가 같은 경우는 제가 말씀드린 다른 국가 같은 경우는 이제 이슬람 국가들, 무슬림 국가들에 대해서는 사실은 선택사항이긴 하나 그 나라에서는 보통 취하고 있는 정책 같은 경우에는 그 나라의 인증기관을 통해서 인증을 받아서 유통을 하거나 아니면 그 인증기관에서 그 다른 국가의 기관을 인정해줘서 그 다른 국가의 기관이 인증을 받아서 유통하는 형태로 이 두 가지의 정책들을 다 가지고 있는데요. 사실 이런 부분들에 대해서는 사실은 여러 가지에 대한 고려사항들을 그 수출하고자 하는 국가에다가 한번 문의를 해보셔서 검토해 보시는 것도 도움이 되실 것 같은데 사실 여기에서 LP폰무에 대한 부분들이 강점이 조금 나타나 있는 부분들이 사실 있습니다. 여기 보시면 각 나라별로 인증 규정에 대해서 이제 나와 있는 터키 이제 인증기관에서 이제 소개됐던 부분들인데요. 사실 일부에 있는 노란 색깔 부분은 사실은 무슬림 국가는 사실 아니죠. 하지만 무슬림들이 사실 전 세계에 46개국에 퍼져서 살고 있긴 하거든요. 그래서 그 나라도 당연히 이제 인증을 받은 제품들이 유통돼야 되는 부분들이 있고, 사실, 오렌지 색깔로 표현되어 있는 부분들은 주요 사실 무슬림 국가이기도 합니다. 그리고 나머지에 대한 호주나 뉴질랜드 부분들이 나와 있는데, 사실 보시는 것처럼 우리가 일부 국가에 대한 기준으로 봤을 때에는 수입되는 제품들에 대해서 뭐 할랄로 등록되어 있는 제품들을 유통하는 거는 괜찮다. 아니면 식품에 국한돼서는 우리가 할랄 인증을 반드시 받아서 유통이 돼야 된다. 그리고 인도네시아 같은 경우에는 이제 말씀하는 것처럼 모든 제품들이 해당이 되는 거고요. 또 이집트라든지 파키스탄이라든지 사우디아라비아 같은 경우들도 식품, 정육 제품에 속해서는 한라 인증이 반드시 요구되고 있다. 뭐 이런 식에 대한 부분들이 사실 있어요. 그래서 여기에 따라서 그 국가의 수출을 만약에 하려고 했을 때에는 그 국가에서 요구하고 있는 규정에 맞게끔 인증을 획득하셔서 보내셔야 되는데 사실 LP폰V라고 하는 기관 같은 경우에는 사실 메이저리티, 무슬림 메이저리티 국가들한테 인정을 받은 사항들이 있습니다. 첫 번째 소개시켜 드릴 수 있는 부분들은 태국, 타일랜드인데요. 이 타일랜드 그 인증 기관은 시콕이라고 하는 기관인데 그 시콕과 엘피폰 무이가 상호 인정이 현재 되어 있어서 인도네시아 할랄 인증, 엘피폰 무이 인증을 가지고 무이 할랄 확정서를 가지고 우리가 태국으로 만약에 유통한다고 했을 경우에는 유통이 가능하다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 두 번째로는 UAE입니다. 사실 대표적으로 UAE에는 에즈마라고 하는 그 인정기관이라고 있어요. 이게 뭐 확인해 보니까 예전 이제 에즈마라고 하는 국가기관이 몰트라고 하는 곳하고 이게 합병이 됐다고 사실 하는데 아직까지는 이제 에즈마라고 하는 기관으로 이 에즈마라고 하는 기관 자체는 우리가 UAE에 있는 규정을 가지고 관련된 모든 기관들을 인정해줘서 그 UAE 인증을 가지고 을 획득하기 위해서는 그 인정해주는 그 기관을 통해서 인증을 받게끔 하는 정책들을 갖고 있긴 하거든요. 근데 그 중에 한 곳이 LP폰 무이입니다. 그래서 LP폰 무이가 UAE 쪽으로 유통을 하려고 했을 때에는 LP폰 무이 한라 확정서와 무이 로고를 가지고 아랍에미리트에 유통을 할 수 있다라고 이렇게 소개 자료를 저희가 마련해 드렸고요. 두 번째로는 GCC 국가입니다. 우리가 GCC는 GSO 규정을 가지고 있는 국가인데 대표적으로는 쿠웨이트, 뭐 UAE 포함해서 카타르라든지 오만이라든지 이런 국가들이 이제 걸프 협력 국가들이잖아요. 그래서 GCC 기준으로 되어 있는 기준의 LP폰 무이가 충족되어 있는 부분들로 상호 인정되어 있는 사항들이 이제 확정이 됐고요. 그 국가 대상으로 우리가 무이를 가지고 그 수출을 할 수 있는 부분들이 있는데요. 현재 이 걸프 협력 국가 중에 사우디아랍 부분만
현재 G2G에 대한 부분들에 대한 부분들이 아직 남아있는 부분이 있어서 사우디아라비아 같은 경우에는 지금 인정하고 있는 프로세스 중으로 제가 확인이 됐습니다. 그래서 추후에는 아마 사우디아라비아도 포함돼서 유통될 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 그 다음에 터키입니다. 터키 한라 인증 쪽 기관은 사실은 직접 받기에는 굉장히 어려운 인증으로 제가 알고 있긴 해요. 그렇다 보니까 무이거를 인증을 획득하고 나서 우리가 터키로 수출을 하려고 했었을 때에는 사실은 LP모이가 이제 그 인증을 받았다고 하는 부분들은 사실은 희소시킬 수 있을 것 같다는 생각을 한번 해봅니다. 그래서 앞으로는 터키라던가 태국이라던가 GCC 국가라던가 UAE라던가 이런 국가들은 LP모이 인도네시아 인증을 받아서 그 나라로 수출할 수 있는 공식적인 형태로 인정을 받았던 부분이 있다 보니까 그 나라에 직접적으로 각각마다 받는 것보다는 사실은 인도네시아 거를 받아서 가시는 게 오히려 더 많은 부분들이 세이브 될 수 있죠. 시간적인 부분이라든지 비용적인 부분들도 아마 도움이 되실 거라고 보입니다. 그래서 여기까지 첫 번째 섹션에 대해서 이제 설명을 좀 드렸습니다. 그래서 질문사항들은 채팅방에 남겨주시고요. 두 번째로 우리 인디알라 코리아의 윤지연 책임이 두 번째 섹션을 이어서 진행하도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 임얄랄 코리아 윤지연 책임연구원입니다. 앞서서 인도네시아 할랄 인증 규정에 대한 큰 흐름을 살펴보았고요. 지금부터 제가 소개해드릴 사항은 회사가 할랄 인증을 받으려고 할 때 어떤 절차로 어떤 서류들을 준비하셔야 되는지 알려드리겠습니다. 인도네시아 할랄 인증은 가공 제품을 제외한 케이터링 서비스나 이외 서비스를 가진 소유주도 인증을 등록할 수 있습니다. 우리가 신청하려는 제품의 브랜드의 소유주일 때도 가능하고요. 제품을 소유하시는 분 또는 그 제품을 제조하는 외주업체인 제조설비도 제조설비 사용자도 가공제품으로서 인증을 등록할 수 있습니다. 또 제품을 생산하거나 브랜드를 가지고 있지 않아도 그 제품을 수입하는 곳 또는 유통사도 인증을 등록할 수 있습니다. 국내에서는 많은 사례가 있진 않지만 인도네시아 현지에서는 레스토랑이나 주방, 케이터링을 소유하고 있는 가게들도 케이터링 서비스로서 인증을 등록할 수 있습니다. 이외에 도축장이나 물류산업, 소매사업자나 용역 서비스의 소유주도 할랄 인증을 등록할 수 있습니다. 할랄 인증을 등록할 때에는 회사가 신청하는 제품, 그리고 거기에 들어가는 원료, 그 제품을 생산하는 시설이 등록되어야 합니다. 원료로 보는 범위는 우리 제품에 들어가는 원재료, 첨가제, 그리고 컴포지션, 그러니까 최종 제품에는 포함되지 않지만 알코올이나 효소 같이 제품을 제조하는 데 사용되는 가공 보조제도 원료로 등록이 필요합니다. 또 추가로 제품 자체에는 포함되지 않지만 제품을 포장하는 데 사용되는 1차 포장재, 그리고 제품을 세척할 때 사용하는 살균제, 세척제, 그리고 세척이 잘 되었는지 설비에 대한 표면 오염도를 검사하는 회사가 있다고 하면 그것을 검증하는 배지 또한 원료로 취급해서 등록이 필요합니다. 제품에 이것들은 원료가 아니지만 인증 제품 할랄성에 영향을 줄 수 있다고 보기 때문입니다. 두 번째 제품은 할랄 인증 제품을 등록하시는 경우에는 그것은 이제 뭐 식품이나 화장품, 뭐 다른 것들이 될 수 있겠고요. 등록하시는 회사가 레스토랑이나 어떤 서비스인 경우에는 그 케이터링 서비스나 주방이 가지고 있는 지점, 주방, 중앙지점, 창고, 아울렛 등이 제품으로 등록될 수 있습니다.
시설은 인증 제품이 생산되는 원자재 창고부터 완제품 창고까지를 모두 포함해야 하는데요. 등록하는 제품의 공정에 따라서 생산되는 공장이 다르다고 하면 이것이 최종적으로 포장되거나 충진되는 공장뿐만 아니고 그 중간에 행해지는 제품의 공정의 공장까지 모두 등록이 되어야 합니다. 이 얘기는 원료의 제조사가 심사를 받아야 한다는 뜻은 아니므로 회사가 신청을 하실 때 공정에 따라서 관련 정보를 주시면 저희가 어떤 시설까지 등록해야 하는지 판별해 드릴 수 있습니다. 다음은 할랄 인증 절차 흐름입니다. 지금 보시는 절차는 이제 인도네시아 할랄청에서 소개하는 등록 절차인데요. 뒤에서 한국 소재 기업이 등록하는 방법에 대해서는 추가로 더 설명을 드리겠습니다. 우선 할랄 인증을 받기 위해서는 회사가 등록을 먼저 하셔야 되는데요. 인도네시아 할랄청에도 시할랄이라고 하는 자체적인 시스템을 가지고 있습니다. 그 시할랄에 심사기관을 LP폼 MUI로 선택하고 회사가 인증 등록에 필요한 서류들을 업로드합니다. 그 이후에는 인증 전반에 걸쳐서 필요한 비용들을 지불하고 이 회사가 할랄 인증 등록이 완료됐다는 것을 STTD라고 불리는 서류로 받게 됩니다. 이후에는 할랄 인증 심사기관인 LP폼 MUI에서 심사를 진행합니다. 제품의 특성에 따라서 실험실 분석이 필요하기도 합니다. 심사가 끝난 후 모든 부적합사항 조치가 완료되면 MUI의 파트와라고 하는 이슬람 학자위원회의에서 최종적으로 제품의 할랄성을 결정하고 무의 할랄 확정서를 발급합니다. BPJPH는 무의에서 발급한 이 할랄 확정서를 기반으로 할랄청 인증서를 발급합니다. 회사가 할랄 인증을 등록할 때에는 두 가지 정도의 종류가 있는데요. 일단 신규는 회사가 이전에 할랄 인증을 받은 이력이 전혀 없을 때 또는 할랄 인증서는 있지만 이번에 등록하고자 하는 제품이 기존에 받았던 인증서의 그룹과 상이할 때 신규로 등록을 할 수 있습니다. 두 번째는 회사가 기존의 인증서를 가지고 있고 추가로 신규 제품에 대해서 인증을 취득하고 싶을 때 추가할 수 있습니다. 이 추가에는 제품의 등록뿐만 아니고 인증받은 제품의 설비가 또는 공장이 다른 주소지로 한 개 더 발생했을 경우에도 추가로 등록할 수 있습니다. 인도네시아 할랄 인증 같은 경우에는 유효기간이 현재 없기 때문에 변경 사항이 발생하는 거에 대해서는 등록을 추가로 신청하시면 되고요. 수출용 무의 할랄 확정서를 가지고 있는 회사의 경우 4년마다 갱신을 진행하실 수 있습니다. 다음은 할랄 인증 필요 조건에 대해서 알아보겠습니다. 회사가 할랄 인증을 받으려고 하면 할랄 제품 보증 시스템, 할랄 프로덕트 어슈런스 시스템 또는 LP폼 MUI의 기준인 하스 23000을 이행해야 합니다. 이 다섯 가지로 표현된 굵은 글씨들은 BPJPH에서 요구하는 할랄 제품 보장 시스템의 기준입니다. 그래서 첫 번째는 헌신과 책임 관련 부분인데요. LP폼 MUI를 통해서는 할랄 정책이나 관리팀, 교육이 해당되겠습니다. 두 번째, 원료에 대한 부분. 세 번째, 할랄 제품 생산에 관련된 절차. 네 번째는 제품 자체, 그리고 그것에 대한 이력 추적. 다섯 번째는 내부 감사, 경영진 검토 같은 감독과 평가에 대한 기준이 수립되어야 합니다. 계약을 진행하고 나면 심사기관에서는 서류 심사, 프리오딧이라고 하는 단계를 먼저 진행하게 되는데요. 이때는 다음과 같은 내용이 필요합니다. 첫 번째는 회사의 사업자 정보입니다. 회사의 사업자 등록증과 함께 할랄 슈퍼바이저에 대한 정보를 제출하셔야 합니다. 기존 MUI가 할랄 인증을 발행했던 것과 BPJPH가 할랄청 인증서를 발행하면서 가장 크게 바뀐 점 중에 하나는 회사가 무슬림 할랄 슈퍼바이저를 고용해야 한다는 점입니다. 그래서 인증을 등록할 때 사업자 정보와 함께 할랄 슈퍼바이저에 대한 역량을 증빙하는 신분증이나 이력서, 역량에 대한 보증, 슈퍼바이저 교육에 대한 수료증 등을 추가로 제출해야 합니다. 두 번째는 제품입니다.
회사가 신청하는 제품에 대한 이름, 그것을 목록으로 제출하고 제품의 종류를 설정해서 회사가 받을 할랄 인증서에 기입될 그룹에 대한 것을 확인해야 합니다. 세 번째는 원료입니다. 회사가 등록할 제품에 사용되는 모든 원료의 목록을 작성해야 하고요. 그리고 그 원료에 대해서 할랄성을 입증할 수 있는 할랄 인증서나 원료의 제조 공정 흐름도 또는 심사기관에서 제공하는 할랄 설문지 형태의 문서를 제출해야 합니다. 그리고 제품과 원료 매트릭스라고 해서 등록한 원료가 어떤 제품에 해야 하는지 체크하는 문서도 필요합니다. 이것은 뒤에 예시로 한번 다시 보여드릴게요. 네 번째는 신청한 제품의 가공에 대한 공정 흐름도를 제출해야 합니다. 다섯 번째는 할랄 제품 보증 시스템을 이행한 것에 관련된 서류인데요. 우선 이 하스 매뉴얼, 저희가 보통 줄여서 하스라고 하는데 이 하스 매뉴얼을 작성하고 이 매뉴얼에서 언급하고 있는 기준에 관련된 절차서와 거기에서 파생되는 일일 기록지, 전파 증거 기록물들을 제출하게 됩니다. 이 중 첫 번째 사업자 등록증에 대한 예시인데요. 이것은 인도네시아 사업자 경우엔 NIB라고 하는 서류로 불리고 사업자 정보 관련해서 할랄 슈퍼바이저에 필요한 내용입니다. 국내 기업은 무슬림 할랄 슈퍼바이저를 고용하기 어려운 상황에 놓여 있기 때문에 인니할랄 코리아 한국 지사에서 회사가 할랄 슈퍼바이저를 사용할 수 있도록 역량을 갖춘 인력을 보유하고 있습니다. 회사가 등록하는 과정에서 저희가 가지고 있는 인력에 신분증과 이력서, 그리고 임명장, 슈퍼바이저 교육 인증서, 역량 보증서를 통해서 회사가 할랄 슈퍼바이저를 할랄 관리팀 조직도 안에 포함시키고 이것을 충족하는 방법으로 인증을 획득하실 수 있습니다. 지금 보시는 화면은 원료 목록에 관련된 내용인데요. 일단 회사가 원료에 대해서 확인해야 하는 정보는 원료명, 제조사, 제조국, 이 세 가지의 정보를 명확하게 확인해야 합니다. 여기서 제조사는 보통 회사가 유통사나 수입사, 뭐 트레이더 이렇게 혼동하실 때가 있는데요. 이 경우에는 원료를 최종적으로 제조한 제조원을 기입하셔야 합니다. 그리고 인증기관명, 인증서의 번호, 그리고 그 인증서의 만료기간을 적으실 수 있는 템플릿을 전달해 드립니다. 그래서 이 원료의 정보가 매우 중요하기 때문에 회사가 신청을 하는 과정에서 이 목록을 작성하는데 가장 정확한 방법은 회사가 제품별로 가지고 있는 제품의 처방이나 레시피에 있는 원료를 그대로 복사해서 목록에 붙여넣고 중복되는 원료들을 삭제한 후에 원료의 정보를 구매한 이력이나 아니면 창고의 원료 재고를 통해서 라벨을 확인하는 방법으로 정보를 확실하게 할 수 있습니다. 이렇게 구성된 원료들은 할랄성을 입증할 수 있는 서류 제출이 필요한데요. 모든 원료에 대한 서류 제출이 필요한 것은 아닙니다. 지금 화면에서 보시는 것처럼 원료의 중요도에 따라서 제출이 요구되는 서류가 다른데요. 우선 서류가 전혀 필요하지 않은 비중요 원료로 구분되는 것들은 신선 채소나 해산물, 소금, 뭐 광물, 화학물 등이 될 수 있습니다. 특히 이 비중요 원료는 LP폼 MUI 심사기관에서 파스티브 원료 목록이라고 하는 문서를 발표했는데요. 이 문서 안에서 확인될 수 있는 원료는 할랄에서 위험도가 적기 때문에 다른 서류를 할 필요가 없다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 원료 목록을 만들고 나셔서 이 파스티브 원료 목록에 우리가 사용하는 원료가 있는지 검색해 보시고 검색이 도출되면 그것들은 따로 서류를 제출하실 필요가 없습니다. 이와 정반대로 매우 중요한 원료로 분류돼서 할랄 인증서가 반드시 필요한 원료들이 있는데요. 그것의 예로는 육류나 고기 파생물, 젤라틴, 유청, 유당처럼 원료의 구성이 복잡하거나 하부 원료 추적이 어려운 것들은 아무리 다른 서류로 제출되어도 원료 등록이 어렵기 때문에 이것들은 반드시 할랄 인증서가 필요하고요. 인증 과정에 회사들이 좀 많은
애로사항을 겪는 것 중에 하나가 향료입니다. 플레이버, 프레그런스 두 가지 종류 모두 다 할랄 인증 제품에 사용된다고 하면 이 향료는 인정 가능한 할랄 인증서가 반드시 필요합니다. 그래서 예를 들어서 설명해 드리면 회사가 현재 국내 한국 제조 향료를 가지고 사용한다라고 하면 무이이 할랄 인증서를 받은 향료를 사용하셔야 하고요. 그 외의 국가 향료를 사용한다고 하시면 그 국가에서 인정하고 있는 기관의 할랄 인증서를 받으셔야 합니다. 이 두 가지에 해당되지 않은 다른 원료들, 예를 들어서 설탕, 말토덱스트린, 식용유, 시즈닝처럼 보통의 식품회사에서 많이 사용하는 원료들을 예시로 적어드렸는데요. 이것들은 할랄 인증서가 있다면 다른 서류들을 제출하시는 건 필요가 없고, 인증서가 없다면 해당 원료의 공정도나 첨가물에 대한 구성 정보를 확인할 수 있는 스페시피케이션 또는 하부 원료의 출처 정보, 또는 이 원료의 출처가 뭐다, 돼지가 아니다, 동물성 파생물이 없다 등의 확인하는 제조사 작성의 확인서로 원료 등록이 가능합니다. 그래서 회사에서 원료 목록을 구성하시고 이 중요도에 따라서 필요한 원료 서류들을 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. LP폼 MUI의 사이트입니다. 웹페이지 주소는 hallalmui.org인데요. 이 사이트에 들어가시면 할랄 인증을 받은 제품을 검색하실 수 있습니다. 원료명이나 제조사 이름, 인증서 번호, 유효기간 등으로 검색이 가능한데요. 그래서 회사가 지금 사용하고 있는 원료가 인증 원료인지 확인하고자 하시면 이 사이트에 들어가서 인증 제품 검색을 하실 수 있습니다. 다만 예외사항은 인증을 받은 모든 제품이 검색을 했을 때 노출되지 않는다는 점인데요. 회사가 등록을 하는 과정에서 우리가 인증을 받고 이 사이트에 검색을 했을 때 인증 여부를 알리고 싶지 않으면 체크하지 않게 설정할 수 있기 때문에 간혹 인증을 받은 제품도 검색했을 때 나오지 않는 경우도 있습니다. 이것이 매트릭스라고 불리는 표인데요. 오른쪽 위에 이제 가로로 회사가 등록할 제품의 이름을 적고 왼쪽 아래로 회사가 사용할 모든 원료 이름을 적습니다. 여기서는 이제 중복이 없어야겠고요. 읽으실 수 있게 한글로 설명이 달려져 있는데 인증 심사를 할 때 필요한 서류들은 모두 영어로 작성되어야 심사원과 소통이 가능하기 때문에 회사가 처음 원료를 등록하는 과정에서는 원료의 영문명을 작성해 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이 제품에 해당되는 원료, 프라이 치킨, 크리스피가 물을 사용한다라고 하면 물의 체크, 아닌 것에는 이제 공란으로 두시면 되고요. 이 매트릭스 파일은 회사가 현장 심사를 받는 과정에서 회사 내부의 제품 레시피나 처방, 성분 구성표 등을 대조하면서 회사가 등록한 원료에 누락이 없는지 확인하는 자료로 사용됩니다. 여기까지가 원료에 대한 설명이었고요. 등록하는 제품의 제조 공정도를 준비해 주셔야 합니다. 해썹을 가지고 있는 회사는 제조 공정도가 있으시기 때문에 그 서류를 그대로 제출해 주시면 되고, 지금 보시는 화면에서처럼 이 제조 공정도는 다소 자세하게 제품의 공정을 설명하고 있습니다. 회사에서 제품 제조 공정도를 준비해서 제출하실 때에도 간단하게 계량, 혼합, 충전, 포장 같이 큰 것으로 묶인 제조 공정도보다는 이 원료를 투입하는 과정이 액상이나 분말로 나뉘어 있다던가 아니면 가공 보조제가 투입되는 포인트가 있다고 하면 그런 부분들을 공정상에 자세히 명시해서 회사가 등록하는 원료에 누락이 없는지 또는 심사를 하는 심사원이 제품의 공정을 잘 이해하고 심사에 투입할 수 있도록 자세한 공정도를 준비해 주셔야 합니다. 공정도에서 제품 공정의 온도나 압력, 시간과 같이 기술적으로 중요하게 노출이 되면 안 되는 부분들은 삭제하고 심사 때 대응하셔도 되고 사용되는 원료에 대해서 주로 표시해 주시면 무방할 것 같습니다. 다음은 할랄 제품 보증 시스템에 대한 문서 준비 안내입니다. 회사가 인증을 받으려고 하면 이 제품 보증 시스템을 이행해야 된다고 말씀드렸었는데요. 이 문서는 할랄 제품 보증 시스템인 5가지 기준을 모두 포함하여 작성되어야 하고, 샘플 양식을 제공해 드리겠지만 이것은 대략적인 내용이기 때문에 받는 회사의 업무 절차를 반드시 반영해서 수정이 필요합니다.
그리고 기존에 가지고 있는 회사의 GMP나 ISO 해썹과 별도로 할랄 매뉴얼은 작성하셔야 하고, 절차서나 기록물과 같은 것들은 기존에 회사가 사용하고 있는 것과 할랄을 통합해서 사용하실 수 있습니다. 그래서 여기에 다른 시스템과 통합할 수 있다는 부분은 절차서에 관련된 내용이고, 할랄 제품 보증 시스템 매뉴얼 자체는 별도로 작성이 필요합니다. 다음은 이 과정을 편리하게 하기 위한 LP폼 MUI의 프로그램에 대해서 알아보겠습니다. LP폼 MUI는 2015년에 한국의 인리할랄 코리아를 에이전시로 설립하고 국내 소재에 있는 회사가 무이할랄 인증을 받을 때 관련된 대행 업무나 통번역, 부적합사항에 대한 관리, 사후감사 등을 진행할 수 있도록 하였습니다. 그래서 당사는 2016년 한국지사로 승격돼서 현재 170여 개 이상의 식품, 화장품, 소비재 등을 제조하는 회사의 인증을 진행하였습니다. 당사의 업무는 대행뿐만 아니라 인증 과정에 필요한 인증 서류에 대한 컨설팅, 번역도 같이 진행이 되고 있고요. 현장 심사 때 필요한 일정 조율이나 심사원의 케어, 그리고 인증 후 필요한 후속 조치, 보안 사항, 사후 관리 등에 대한 부분도 지원하고 있습니다. 인증 컨설팅에 관련된 내용은 우선 회사가 계약을 진행하기 전 생산 공장에 방문해서 계약 전 필요한 사항들을 검토받으실 수 있는 예비 실사라고 하는 내용의 컨설팅도 진행이 되고 있고요. 회사의 기존에 가지고 있던 절차나 매뉴얼에 맞춰서 할랄 보증 시스템을 이행하실 수 있도록 수정해드리는 이행 자문도 진행하고 있습니다. 인증 과정 중 현장에 심사원이 방문하는 현장 심사에 지원을 제공하고 있습니다. 회사가 심사가 가능한 일정을 조율해서 심사기관에서 심사원을 배정받고 그 일정을 조율하고요. 또 심사원이 현장에 방문했을 때 뭐 숙박이라던가 식사 이런 어코모데이션에 대한 지원을 해드리고 있습니다. 그리고 현장 심사 시 심사원은 영어로 소통을 하기 때문에 회사가 내부에 가지고 있는 절차서가 기록물이 한글일 경우에는 그 부분을 바로 자리에서 번역하고 통역하는 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 외부 교육을 개최하고 있습니다. 인도네시아 할랄에서 슈퍼바이저라던가 아니면 인도네시아 할랄 인증 실무자 외부 교육 같은 경우 이하텍과 관련해서 이하텍과 협업해서 수료증이 발급되는 교육을 제공하고 있고요. 해당 교육은 모두 한영어로 번역되어서 당사에서 연구원이 한글로 교육을 진행해 드리기 때문에 어, 교육 내용을 습득하시는 데 도움을 받으실 수 있습니다. 그리고 인도네시아에서 새로운 법령이 나오거나 어떤 이벤트가 있는 경우에 인도네시아가 저희인 한국지사를 통해서 관련 내용을 배포하고요. 또 인증서가 유효한 기간 안에 필요한 내부 감사에 대한 정기 보고, 회사가 바뀐 원료에 대해서 승인을 받는다던가, 제품 추가를 한다던가 하는 사후 감사에 대한 지원 서비스도 저희 업무에 포함되어 있습니다. 지금 보시는 할랄 인증 절차에서 4번부터 10번까지는 앞서서 할랄청 인증 취득 과정과 동일합니다. 한국 소재인 회사는 한국지사에서 우선 신청을 먼저 받고 이 신청 때 할랄 인증 신청서와 제품, 원료 정보를 포함한 PMF라고 불리는 파일을 먼저 받게 되는데요. 이것들을 접수하고 확인한 후에 제품이 생산되는 공장에 2번 예비 실사를 진행합니다. 예비 실사의 목적은 회사가 계약 전에 할랄 인증 제품을 생산하는 데 있어서 현장에 큰 부적합 사항이 필요한지 어떤 점을 개선해야 인증을 받을 수 있는지 안내드리는 회의라고 보시면 되겠고요. 그리고 방문 당일에는 저희가 현장에 대한 확인, 두 번째는 계약 후 필요한 과정에서 필요한 서류들이나 문서가 어떤 것이 있는지를 알려드리는 회의가 되겠습니다. 그래서 이 예비 실사를 진행한 후에 관련된 내용에 대해서 개선이 가능하다고 판단되시거나 아니시더라도 이 회의를 통해서 중대한 사항들을 미리 확인하실 수 있고 이후에 확정된 계약금을 안내드리는 것으로 계약을 진행합니다. 이 이후에 필요한 BPJP 등록이나 LP폼 MUI의 심사들은 저희에서 관련 내용을 대행해서 진행하게 됩니다. 다음은 LP폼 MUI 소개입니다. LP폼 MUI는 설립된 지 34년, 올해로 35년이 된
기관이고요. 칸의 인증을 받고 각 글로벌 당국에서도 인정한 저명한 할랄 인증 기관입니다. LP폼 MUI는 글로벌링한 네트워크를 하고 있습니다. 지금 현재 5만 개 이상의 회사를 인증했고요. 이 인증받은 회사들은 인도네시아를 제외하고도 65개국에 해당합니다. 그리고 세계에 40개 정도의 할랄 인증 기관과 협력을 해서 상호 교차 인정을 하고 있고요. 중동 국가의 인정을 받았습니다. 인도네시아 할랄 인증의 장점은 의사소통이 매우 원활하다는 건데요. 이 의사소통을 세롤이라고 하는 온라인 시스템을 통해서 회사가 제출한 서류를 업로드하고 그 서류에 필요한 사항들을 안내하는 것으로 이 세롤 시스템으로 저희가 의사소통을 더 편리하고 빠르게 정확하게 할 수 있습니다. 그리고 LP폼 MUI를 통해 인증을 받은 회사들의 데이터를 가지고 있기 때문에 회사가 등록한 제품이 인증을 받은 것으로 확인된다고 하면 별도의 서류 없이 처리가 되는 방법도 있습니다. 그리고 LP폼 MUI는 할랄 인증 심사를 하는 심사기관뿐만 아니고 공인된 실험실을 보유하고 있습니다. IC 17025를 획득한 인도네시아 최초의 심사기관이고요. 올리고에레스라는 시스템을 통해서 실험실 서비스를 제공하고 있습니다. 이 할랄 인증 기관의 실험실이어서 할랄 인증에 대한 실험을 하는 것뿐만 아니고 식품 안전이나 다른 안전 측면의 서비스도 같이 제공하고 있습니다. 다음은 LP폼 MUI에서 실험실에서 제공하는 솔루션 시험 테스트들의 방법입니다. 끝으로 할랄 인증을 신청하려는 기업은 당사로 문의를 주셔서 신청 자료나 관련 내용을 이메일로 받아보실 수 있고요. 세미나가 끝난 후 필요하신 궁금한 사항들도 연락 주시면 감사하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 여기까지 세션 2를 마무리하고요. 현재 채팅창에 공유드릴 링크를 통해서 저희가 이번에 진행한 글로벌 할랄 인증 세미나 관련한 피드백을 주시면 감사하겠습니다.